آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ایک اسلامی ریاست جہاں پہ سب سے زیادہ مسلم لوگ رہتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جانور کی باڈی سے کافی بنائی جاتی ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کافی ہے۔ دوسری عجیب بات یہ کہ یہ بہت سارے مذہبوں کا پہلے ایک سینٹر رہ چکا ہے، لیکن اب یہ ہے ایک مسلم کنٹری۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کی۔ اس کا پورا نام ہے ریپبلک آف انڈونیشیا، جہاں پہ 57% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 43% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ 3rd نمبر پہ ورسٹ پاپولیٹڈ ملک ہے، جس میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے 3rd نمبر پہ، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے جکارتا۔ جکارتا کو ایک ایسا شہر ہے جس میں دن رات لوگ محنت کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو دن رات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے، مطلب کہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ اس کا جو خوبصورت ترین شہر ہے وہ جکارتا ہی ہے، اور اس میں بہت سے آئی لینڈ پائے جاتے ہیں۔ جزیروں کا یہ ملک کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے جزیرے بھی ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ انڈونیشیا میں کچھ ایسے جزیرے بھی ہیں جہاں پہ جو ٹرائبز رہتے ہیں ان کو دنیا کے لوگوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 12th سینچری میں یہاں پر انڈونیشیا میں ہندو مذہب تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمس آ گئے، اور اس کو جو فتح کیا تھا وہ ایک فاتح اللہ گزرے ہیں، انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور یہاں پہ 1945 تک جاپان کی حکومت تھی، جاپان نے نیدرلینڈ کو یہاں سے نکالا تھا۔ پھر امریکہ کے ایٹمی حملوں کی وجہ سے جاپان بھی یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور 1945 میں جو تھا انڈونیشیا ایک مسلم کنٹری بن چکا تھا، لیکن جو ان کو صحیح معنوں میں آزادی ملی تھی وہ تھی 17 اگست 1950 میں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن پائی جاتی ہے۔ اس ملک میں کچھ زیادہ آئس لینڈ نہیں ہے، لیکن اس میں 18 آئس لینڈ ہے، جس میں سے جو 90% لوگ ہیں وہ نہیں رہتے آئس لینڈ پہ، یعنی کہ وہ جو کچھ آئس لینڈ ہیں وہ تو آپ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا کہاں پہ راستے ہیں یا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خود بھی ایک مسکنسیپشن کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے۔ اور یہاں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ہے فش، کوکونٹ آئل کا، اور پام آئل اور کوکونٹ کی امپورٹ ایکسپورٹ یہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ ایک نان ویجیٹیرین کنٹری ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ فش کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور یہ جو زیادہ تر سورس آف انکم ہے ان کا وہ فش ہی ہے، جو کہ نارتھ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ نارتھ امریکہ ان سے سب سے زیادہ مچھلی اس لیے ہی لیتا ہے کیونکہ اس میں دنیا کی سب سے زیادہ اسپیشیز پائی جاتی ہیں مچھلیوں کی۔ یہ ڈیلی لائف میں پام آئل کا بہت یوز کرتے ہیں، اور یہ ایک یونیک کنٹری ہے جو ہر چیز میں پام آئل ضرور یوز کرتی ہے۔ اس کنٹری میں 3 ٹائم زونز پائے جاتے ہیں، اور دوسری یونیک بات یہ کہ یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ اسکلز ہیں، جس کی وجہ سے اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے انڈونیشیا اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ان کی کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ کم ہے۔ اگر آپ انڈیا یا پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے 1000 روپے ان کے 1 یا 2 لاکھ کے برابر ہے۔ آپ وداؤٹ ویزا بھی اس کنٹری میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی ہے 27 کروڑ، جس میں سے 88% مسلمس ہیں اور 12% اور کمیونٹیز رہتی ہیں یہاں پر 2% ہندو رہتے ہیں جو کہ ہندو کلچر کو فالو کرتے ہیں۔
यहाँ पाया जाता है कि यूनिक जानवर जिसका नाम है एशियन पाम सिवेट, जिसको खिलाए जाते हैं कॉफ़ी के बीन्स और उससे बनाई जाती है दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी। इस जानवर को नहीं पता होता कि इसको इंडोनेशिया के लोग क्या खिला रहे हैं। वो होते हैं कॉफ़ी के बीन्स, और जब वो पॉटी करता है तो उसमें से ये निकलती है कॉफ़ी के बीन्स, जिसको सुखा के बनाई जाती है दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी, जिसकी कीमत है 3000 रुपये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, और इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इसकी कीमत है 1500 रुपये। इंडोनेशिया के लोग मुसलमान होने के बावजूद भी मैंडेक का खाने में इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो सबसे डिलीशियस डिश है वो है फ्रॉग के खाने, और ये वाइन का यूज़ करते हैं, और बियर बार्स इनके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके लोग बहुत ज़्यादा मेहनत वाले हैं और बहुत एक्साइटेड लोग हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत कम है, तो उनको लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। इस मुल्क में पाए जाते हैं दुनिया का सबसे ख़तरनाक छिपकली, और ये सबसे बड़ी छिपकली है दुनिया की, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 3 मीटर, और अगर ये किसी को इंसान को काट ले किसी चीज़ को भी, तो वो उसी वक्त मर जाते हैं। अगर कोमोडो ड्रैगन आप पे दूर से भी अपना पॉइजन फेंक दे तो उसी वक्त उस इंसान की डेथ हो जाती है। इस मुल्क में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज, जिनकी तादाद है 400। जी हाँ, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज जहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो अर्थक्वेक है दिन में 3 दफ़ा आता है, जो माइनर अर्थक्वेक होते हैं जो महसूस नहीं होते, लेकिन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा फ्लावर पाया जाता है, जिसका नाम है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी फ्लावर, जो कि 7 किलोग्राम का है, और ये दुनिया का सबसे यूनिक फ्लावर है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के जंगलात में आपको मिलेगा। और ये यूनिक फ्लावर आपको मिलेगा सुमात्रा आइलैंड पे। इंडोनेशिया की जो वोमेन है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बापर्दा और शाय वोमेन कहलाती हैं, और ये इंडिपेंडेंट वोमेन है, लेकिन ये किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करती और शर्मीली होती है। इंडोनेशिया में बहुत ही टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो जब भी किसी मुल्क से भी अगर टूरिस्ट आ जाते हैं तो ये उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत ही अच्छा बिहेवियर उनको शो करते हैं। तो आप बहुत ही कम पैसों में पूरे इंडोनेशिया में घूम सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा इंडोनेशिया जाएं, क्योंकि इनके लोग बहुत ज़्यादा बाअखलाक लोग हैं। इंडोनेशिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है भाषा इंडोनेशिया, और बाकी जो और लैंग्वेजेस हैं वो हैं 700 लैंग्वेजेस इस मुल्क में बोली जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो है भाषा इंडोनेशिया। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच सारे लोग रहते हैं, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। इंडोनेशिया एक खूबसूरत मुल्क है, इसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती से मालामाल किया हुआ है। यहाँ पे आपको आइसलैंड के साथ साथ शहर और बहुत सारे जंगलात और वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा और खूबसूरत ग्रीन मुल्क है। तो आप अगर टूरिस्ट हैं तो आप जाएंगे वहाँ पे बहुत इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।